पश्चिमबंग दीघारे जगन्नाथ मंदिर को केन्द्र करी विवाद देखा देछि। जगन्नाथଙ୍କ मूर्ति दारुरे तैयारी होइଥାଏ। ब्रह्म परिवर्तन स्वतंत्र नीति रही किंतु से सबुर व्यतिक्रम देखा मिली एवं दारुरे तैयारी न करी पत्थर निर्मित होइतिबा कथा कुहा जाउछि एवं ता सहित अनेक गुडी प्रसंग मध्य जोड़ी होई गेलानी। दीघा जगन्नाथ धाम कुहा जिबा केते दूर ग्रहणीय ताकु नै प्रश्न उठिछि। ए तमाम कथा को नै आमे चर्चा करिबा। हम सहित अछंती हरिशंकर मिश्र रहिछंती संबकार तथा बुद्धिजीवी। आपन को स्वागत करुछि हरिशंकर बाबू। ये जो घटनाटी सामना को आछि दीघारे जगन्नाथ मंदिर को नै जो विवाद देखा दैछि ताकू आपण केमती देखुछंती? जय श्री जगन्नाथ। आपण जो कहले जगन्नाथ मंदिर बर्तमान विभिन्न जगह जगन्नाथ मंदिर तैयारी चलछि। जगन्नाथ आमर होउछन प्राण स्पंदन आम हृदयर आवेग। लोक जगन्नाथ मंदिर चारिआडे तैयारी करछन्ती। लोक एटा भक्ति भाव कथा, एटार भल लक्षण। जेतले विदेश में जगन्नाथ मंदिर तैयारी होउछि सेतले दीघार गोटे जगन्नाथ मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर तैयारी होता निश्चित भाव एक स्वागत जोग्य पदक्षेप। से किसी दुरुक्ति नहीं विरोध कर आदौ नहीं किंतु विवादी होउछि केते गोटे निर्दिष्ट तथ्य जोगुड़ा कि क्रमे क्रमे आलोचना को आसुची सेटा होउछि बर्तमान विवाद हेई जाइछि। विवाद हेई जाइछि विवाद करा जाइछि सेटा तो लोक बुझिबे बा लोक कहिबे बा भविष्य कहबो। किंतु बर्तमान घटना क्रम रे जो प्रकार आलोचना चलछि गोटे श्री जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा हवा पर जो नकारात्मक आलोचना चलछि सेटा जे केबेले आमे गोटे भल ऊर्जार सृष्टि हम ए संभावना आसु नाही। कारण गोटे भल काम को भल मन भल समय भल दिन भल मुहूर्त करा जाए। ताले एमिति कोन हेछि जे बर्तमान सब नकारात्मक जिनिस आलोचना होछि। प्रथमे आपण आमर एई विभिन्न गणमाध्यम आलोचना जे पत्थर मूर्ति तैयारी करा होछि। आमर तो दारू भी आमर अछंती आमे गोबर मूर्ति तैयारी करि परिबा, माटी करि परिबा, बाली रे करि परिबा, धातु रे करि परिबा, पत्थर रे करि परिबा। किंतु श्री जगन्नाथ विग्रह केवल दारू रे तैयारी कराबो। सेतै ताको नाम होछि दारू ब्रह्म। आज्ञा कि जगन्नाथ मूर्ति केबेले कोनसी अन्य पत्थर रे बा माटी रे बा कोथे तैयारी करा जाई परिबो नाही। किंतु सुंदर पत्थर तैयारी करा होछि। तापर द्वितीय जिनिस आसला किछि सेवक स्वतःपूत भाव सेठी गले जाइए सेठी मुख्यमंत्री यथेष्ट प्रशंसा कले एवं आम निमंत्रित कहले से माने किए श्री जगन्नाथ मंदिर जो मैंने सेवक से माने कहीं जाइए आमर कौन गोटे ऑफिसर कर्मचारी अन्य ऑफिस काम कर कि गोटे राज्य गोटे लोक भोटर अन्य राज्य भोट दे पार कि सिटी जगन्नाथ मंदिर तैयारी कराला सब जगन्नाथ मंदिर तैयारी करछि। ये जो सेवक मैंने जाइए कहीं जाइए सेटा गोटे विवाद तैयारी है। तृतीय जिन आसला ब्रह्म स्थापना है। ब्रह्म आसला कौटू ब्रह्म तो आप बर्तमान सुधा अदृश्य लोक जाना केवल जो मैंने ब्रह्म परिवर्तन करती जिते विवाद ब्रह्म कहीं देखी ना। ब्रह्म निश्चित भाव में गुप्त भाव में परिवर्तन करा जाए। ताले ब्रह्म की स्थापना है सी गोटे विवाद जिनस आसी पहुंचला। तापर आउ गोटे विवाद आसी पहुंचला धाम जगन्नाथ धाम सेटा सबुठ बड़ विवाद। ये मुझे कहीदेक चाहूँगी मैडम आप शुणु आम धाम क्या कहती आदि शंकराचार्य चारोटी जगार चारोटी पीठरे प्रतिष्ठा करते सत्य त्रेता द्वापर कली चारि जगह सीधा रामनाथ हो पारे द्वारकानाथ हो पारे बद्रीनाथ हो पारे जगन्नाथ हो पारे। गोटे जगह स्नान गोटे जगह भोजन गोटे जगह शयन गोटे जगह बेश यहीटा मध्य चारिटा प्रकृति केवल चारिटा पीठरे शंकराचार्य मठ अच्छी धाम कहवा जो शंकराचार्य जो स्वीकृति आदि शंकराचार्य सी हूँ धाम। बर्तमान ये कि जगन्नाथ धाम होगा मुझे मो घर का श्रीमंदिर घोषणा करदेवी यहाँ कौन माने कौन जुक्ति सपक्ष अच्छी जहाँ भी किसी घटना सामना को आसिलानी तो अनेक गुड़िए गोटे पर गोटे व्यतिक्रम जोड़ी हो जाउछि एवं गोटे पर गोटे विवादीय कथा सामना को आसुछि। किए कहलानी जे नवकलबर समर बड़का दारू मध्य सेठी व्यवहार करा। हाँ आज्ञा हाँ मुझे से प्रसंग आस्ते आस्ते आसबि से जो बर्तमान तो कहला पथर में कहला बड़का दारू जाकि सेठी तेरी दारू गला कि दारू जति गला जन लोक कम नुह दारू ऑफिशियल भी संपुक्त है ना कारण दारू जो निश्चल भाव दीघा मंदिर प्रतिष्ठा दिन जो माने सेठी उपस्थित अछंती तांको उपस्थित बाद भी अनेक अछंती जो माने से कार्यक्रम टी को माने ठीक भाव में केमती हबो सेति पई व्यवस्था करिछ जोगेइचंती। हां हमरी लोक ही हमकु
ମାନେ ବାହାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋटे ସ୍ଥିତି ଆଣିଛନ୍ତି। ହଁ ଆମରି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପୁରୀ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କୁରାଡି ପଛର ବେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧାମ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲା କେମିତି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ତମେ ବିଧିବିଧାନ କରୁଛ, ଯଦି ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଧର୍ମର ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଏ ନିୟମଟି କଣ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ନା ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇছে। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତିନି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ସେଠି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିକଳ୍ପ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକ ବା ବୃଦ୍ଧ ବା ଅକ୍ଷମ ବା ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଠି ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ସେଠି ତମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ, ତାହେଲେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରାଯିବ? ଆମର ଯଦି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ନୈବେଦ୍ୟଟା ହବ ସେଟା କୋଉ ବିଧିରେ ହବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଧି ହବ ନା ମୁସଲମାନ ବିଧି ହବ ନା ହିନ୍ଦୁ ବିଧି ହବ ନା ବୌଦ୍ଧ ବିଧି ହବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ ବିବାଦ। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା କହିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ଦେବତ୍ୱ ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହବ, ଆଉ କୃଷି ପାର୍କ ହବ, ଦୋଳି ହବ, ଲୋକ ବୁଲିବେ, ଦରକାର ବେଳେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ହବ। ଏମିତି କଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଇପାରେ। ସେଠିକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସିଏ ବି ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ 200 ଦଇତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 7-8 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯଜମାନ ହିସାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଜମାନ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଳଗ୍ରାହୀ ଯାଇତା ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଜମାନ। ୟାଙ୍କର ଯଜମାନ କିଏ? ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯଜମାନ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଯଜମାନ ପୁଣି କିଏ ଅଛି? ଏକଥା ନୁହଁ, ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥକ। ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସିଏ କଟା ନିଗମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ସେଇ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥନରେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ସେବା ସମର୍ପିତ ଲୋକ, ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବନି, ରାଜନୈତିକ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣେ ସେବକ ହେଇଥିବ। ଏ ତ ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ନିଜେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ଜଣେ ବିବାଦୀୟ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନବସର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ତାଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସାପର ସୁ ଗର୍ଜନଟା ଶୁଭିଥିଲା ଏଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପଥର ଘର ଭିତରେ 48 ଇଞ୍ଚ ପାଚି ପଥର କାନ୍ଥ ଦେଇକିରି ସାପକୁ ବିନା ଆଘାତରେ, ସାପକୁ ଯଦି ଥାଏ ସାପର ଫୁତ୍କାର କରିବ, ସେଟାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଶୁଣିବେ, ଆଉ କେହି ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ସବୁ ବୟାନବାଜି ହଉଛି ରାଜନୈତିକ, ୟାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ। ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏ କଥା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିକ୍ଚରରେ ସିଏ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ପିକ୍ଚରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ, ସେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଳଗ୍ରାହୀ, ସେ ନିଜେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟାକୁ ସେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯଜମାନ ହେଇପାରେ, ଜଣଙ୍କ ଯଜମାନ ଯେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ସେ ସହିଯିବେ, ସେଇଟା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ମହାନତା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ଅର୍ଥରେ ବସିବୁତାଇଛନ୍ତି କି ଆଉ କଣ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଳକା ଦାରୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା, କାରଣ ବଳକା ଦାରୁ ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଫିସରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ସେ ଗଲା କେମିତି? ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବିବାଦ ଯୋଉ ହେଇଗଲାଣି,
से जगह देवत्व अच्छी ए विश्वास कहीं करेंगे गोटे ब्रह्म स्थापना कौन है मुझे ସେଇଟା ମତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନା କେମିତି ହେଲା ଯେ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନା ଇଏ ବସେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସିଂହାସନରେ ତାକୁ କିଏ ଅଥରାଇଜ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ୟା ପରେ ପ୍ରକୃତ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାହିଁ ଆମର ତ ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଯଦି ଯାଇକି ଏଇ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସୁଆର ମହାସଭା ନିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଫତୁଆ ଜାରି କଲା କେହି ଯାଇପାରିବେନି ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ଫତୁଆ ଜାରି କଲା କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖେ ସମର୍ପିତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହାକୁ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏପରିକି ଗୋଟେ ସବୁ କଥା ହେଲା ସୁଆର ମହାସୁଆର ଯୋଗ ନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା ରୋଷଶାଳା ପ୍ରବେଶ ହେବନି ବୋଲିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏ ସମସ୍ତ କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 119 ପ୍ରକାର ସେବା ଦୈନିକ କରାଯାଉଛି ସେତିକ ଯାକ ସେବା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସେବା କେମିତି କରିବେ ତାକୁ ଏଇ ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେଣି ତାକୁ ସେଠି କାଲି ସକାଳେ ଯୋଉ ଭୋଗ ବାହାରିବ ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରସାଦ କହିବେ କାଲି ଏଇ ମାନେ କହିବେ ଯେ ପୁରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ସେଆ ବୋଲି କାଲି କହିବେ ଲୋକ ସେଟା ଯଦି ଗଣରେ ପଚାରବ ଯେ ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରା ମହା ପେଟ୍ର ଭାଇ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏତ ଲୋକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେ ଯଦି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି ଗାଳି ସହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ସହନ୍ତି ନାହିଁ ଅତୀତରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ଅନୁଭବ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଫଳ କଣ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଏ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭାଗବତ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର କଳିକାଳର ପ୍ରଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରମ ହେଇଯିବ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରମ ସେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିପାରିବନି ଏଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ତ କଲିକତା ଗୋଟେ ପାଖରେ ଦେଲେ ପୁରୀ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ଫଳ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଣ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ଯୋଉ ହଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସମୁଚିତ ଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ବାବୁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିକିରି 5 ବର୍ଷ କାଳ ଲାଗିକିରି 20 ଏକର ଜାଗାରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ସେଥିରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ସରକାର ହିଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗେଇ ନଉଛନ୍ତି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଗଲା ଅଶ୍ୱ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର କରାଗଲା ଏସବୁ କଣ ବିନା ଆମର ଏଠିକାର ମାନେ ନ କହିଥିଲେ ନ ଜଣେଇଥିଲେ ଏମିତିଆ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ଆମର ଯାଇଥିବ ଆମର ଏଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯାଇଥିବ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଟୋ ଯାଇଥିବ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ଯାଇଥିବ ଆମର ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇଲେ ସବୁ କିଛି ଇଏ ସେଇଭଳିଆ କଥା କି ଯୋଉମାନେ ଆଇନ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇନ ବିଭ୍ରାଟ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନୀତି ଜାଣନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ବିଭ୍ରାଟ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି କରିବେ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି କରିବେ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପୌର୍ଣିମା ଦେଖିବାକୁ ବାହାଦୁର ଦେଖିବାକୁ ବା ଅର୍ଥ ବଳରେ ବସିବୁ ତ କି କାମ କରିଥିବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କହି ଆସିଛେ ଯେ ଆମର ପୁରୀର ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସିଂହଭାଗ ହଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲୋକ ଏଇ କଥା କହି ଶେଷରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା କି ଯେ ଆମେ ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଧିକା ଲୋକ ଆମେ ହିଁ ଯାଉଛୁ ତ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଯାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବନା ରହିଲା କି ତା ପଛରେ ହଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଏକ ଭାବନା ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀଟା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଇକି ଯେମିତି ଆମ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ରିଲ୍ସ କରିକିରି ସାରା ଚାରିଆଡେ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ପୁରୀ ହଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏମିତି ବଢିଆ ହେଇଛି ପତ୍ର ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ହଉଛି ସୁପଲ୍ଟ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ରିଲ୍ସ ଚାଲିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବଢିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କରାଯାଏ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ମାନସିକତା ଆସିଥାଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ସେ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନକାରୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ ସମୟରେ ତାର ବିଚାର କରିବେ ବାବୁ ଏ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଦେଖିବା ପୁରୀର ଅର୍ଥନୀତି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି
ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ କାହିଁକି ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯଦି 100-200 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କେବଳ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକ ହିଁ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ହେଲାଣି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଳପଥ ସ୍ଥଳପଥ ଆକାଶପଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଗଲାଣି କେବଳ ଯଦି କଲିକତା ଲୋକ ଆସିବେ ଏକଥା କାହିଁକି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆମର ତ ପୁରୀକୁ 3600 ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମର ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମର ତ ଗଙ୍ଗାସାଗର ସ୍ନାନ ପଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ପୁରୀରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ହବନି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଉଠି ମେଳନ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଇପାରେ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଭାବନାରେ କେବେ ହେଲେ ପୁରୀର ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଧାମ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଧାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଧାମର ମାନ୍ୟତା ଲୋକ ଦେଇପାରିବେ ଧାମର ମାନ୍ୟତା ଶ୍ରୀ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକିରି ବାଦ ବିବାଦ ହେବା ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ବାଦ ବିବାଦଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ୟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେ ଆଜି ଏଇଟା ହେଇଛି ଓଡିଆ ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ ସେଇ ବଙ୍ଗାଳୀ କହିକି ଆମ ଭାଷାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଓଡିଆ ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ କହିକିରି ଆମ ଭାଷାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଆମର ରସଗୋଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ ଆମର କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଈର୍ଷା ପ୍ରଣୀତ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ କାଳେ କାଳେ ଅଛନ୍ତି କାଳେ କାଳେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫକୀରମୋହନ ସେନ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିନ୍ଦୁକ ଇଏ ମାଛ ନଥିବା ପୋଖରୀ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦୁକ ବା ଅପପ୍ରଚାର କେହି ନଥିବା ସମାଜ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିବେ ସେଥିରେ କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ ପୁରୀ ଉପରେ ତାର ଆଦୌ ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଧାମ ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବନି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଇଗଣରେ ଆମ୍ବ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ ସେଟା ଲୋକ ଆମ୍ବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିନାଶର ସୂଚନା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ ଏବଂ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଦେଶରେ ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ରାଜନୀତିରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ ଗଢିବାକୁ ପଡୁଛି ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ସଠିକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ସେ ଏ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିଲେ ସିଏ ସରକାର କୋଉଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିନଥିଲେ ସେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ରାଜନୈତିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖି ଏମାନେ କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବ ନଥାଏ ଧର୍ମ ଆଉ ରାଜନୀତି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଏ ଭିତରେ କଣ ଫରକ ଦୀଘାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କଣ ଫରକ ଆଉ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ ଦିଟାକ ସମାନ କାରଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ଯାଇକି ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ଇସ୍କନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପିଜା ଭୋଗ ହୁଏ ଆଉ ଇସ୍କନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭୋଗ ହୁଏ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମରି ଲୋକ ତାକୁ କିଣନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଦିନରେ ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା କରି ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆମରି ଲୋକ ଅଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ଏବଂ ଭୋଗ ରୋଷେଇ କରିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକ ଏହି ବିରୋଧ କରନ୍ତିନି ଏତେ ବଡ ଘଟଣାଟେ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ କେମିତି ଏ କଥା କରିପାରିଲା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସେ ଧମକ ଦେଖାଉଛି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଏମାନେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ପୂଜକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ଧମକ ଦେଖିକି ବଳଭଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲେ
से सूचना दे जाइए जे तुम गर्भ देख मुझे भांगिली तथापि मैंने चेतु ना आमर जगन्नाथ कौन सांबादिक सम्मेलन करेंगे कि डाकिकी से सूचना देदेवे से सूचना एम किसी बुझुना तेणु विघ्नर पूर्वाभास से जगन्नाथ बलद दे सारे एवं निश्चित भाव विघ्न हवा कौन गोटे हम कि ए क्षेत्र में शासन प्रशासन जो मैंने आस भुवनेश्वर कटक बड़ ओडिया मैंने एक गोटे खंडुआ पाठ पकई महाप्रसाद धरे देकरी आम जगन्नाथ भाई बोली कहीकि जो भाई लोकंर भावावेग एमाने निजे नहीं जगन्नाथ केवे सहीबेनी से सूचना दे सारे दैनिक पताका परिवर्तन कथा कहुची तार अर्थ टिकिनिकी समस्त नीति नियम केमती आमे अधिक रु अधिक करिपरिबा सेतिपई रीतिमत सेमाने प्रयासरत रहिछथि। हाँ से कथा हम आउ गोटे कथा भी हो जो पताका जदि कहीं नदेले ताले नकली डाटा सृष्टि करा जाए पताका परिवर्तन हो देखा दिया प्रचार सर्वस्व जुगरे से आत्मप्रचार करते आउ किसी काम करें हांडी रांधिकी पुड़िया थी महाप्रसाद करेंगे से बर्तमान प्रचार जुग ये बर्तमान तो श्रुति विभ्रम घटला बुद्धि विभ्रम घटला तार फल जगन्नाथ जो कथा कहते आईन मंत्री जे तदंत निर्देश देइचंती एवं श्रीमंदिर प्रशासन को अंतरीण तदंत पई कुआ जायछि ए तदंतर फल कोन बाहरिबो बोली आपण भाबुचंती काहाकू तदंत करा जिवो ये तदंत ब्रह्म विभ्राट देखिलु रत्नभंडार तो देखिलु चाइल्ड खोला तो देखिलु विभिन्न समस्या तो आम देखिलु रथ विदेशी चढ़िया तो देखिलु कौ तदंत रिपोर्ट कार्यकारी होइछि कि आप दारू विभ्राट खोद से प्रशासक संस्थापन विभ्राट रु आरंभ करी बड़ ठाकुर रथरे मुहे पड़िबा जाए आज्ञा ओडिशा इतिहास प्रथम थर ब्रह्म विभ्राट केन्द्र कर ओडिशा बंद डका दिया ओडिशा इतिहास डाका ओडिशा बंद केवे ही नाही तार प्रभाव प्रशासन कौन प्रभाव सेवक माने किंतु प्रभाव देखिया लोक देखो देखा वर्ष जो असंभव फल देखा असंभव फल जगन्नाथ देखेबे। ओके तदंत बाटरे आसीबो तार फल को लेकरी जेतिकी हमर आशा नहीं आशा होची जे प्रभु संकेत देबे एवं जो प्रकार कथा हेची व्यतिक्रम हेची से सबुर हिसाब किताब तांकरी पाखरे अछि एई कथा आपण कहउचंती। हाँ निश्चित भाव अच्छे से विश्वास अंतर श्री जगन्नाथ को विश्वास कर गोटे लोक हिसाब से मोर से विश्वास 100 रही जगन्नाथ होती गर्व गंजनकारी गाड़ी सहीबे गर्व सहीबेनी अहंकार सहीबेनी। लास्ट लाइन गोटे कथा हम कहया को चाहूची किए को राज्य रे कोन मंदिर तयारी करिवो कि मस्जिद तयारी करिवो आमे सेतरे हस्तक्षेप करि परिबा कि ना आम राज्य जोटा अच्छी आम हस्तक्षेप कर किंतु मंदिर जदि आम राज्य कौन प्रकार धार्मिक चिंताधारा को कुठारघात करा धार्मिक चिंताधारा विद्रूप कराए ताले आमे कहबार अधिकार आमर अच्छी आमे राज्यटा राज्य से कहवानी से मंदिर विषय आलोचना कर संपूर्ण अधिकार आमर अच्छी। आगे बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर बाबू एतिक समय आलोचना करबा हरिशंकर मिश्र आम सहित थिले पुरी बुद्धिजीवी तथा स्तंभकार धार्मिक भावना को जदि कुठारघात होउची एवं पश्चिमबंग दीघारे जगन्नाथ मंदिर को जेतेबेले धाम बोली कुहा जाउची विवाद हेबा स्वाभाविक कथा थिला एवं जगन्नाथक मूर्ति कोथिरे तयारी हेची दारू रे होईची कि पत्थर रे हेची जदि दारू रे हेची ताहा कोन श्रीमंदिर जो बड़का दारू सेथिरे करा जायछि कि श्रीमंदिर रे थिबा पूर्वरु थिबा बड़का दारू रे करा जायछि कि तमाम प्रसंग उठिछि एवं केउ केउ माने सेठी को जाइछंती कहार कथा सुनिकिरी नीति निष्पत्ति कहार नेइकिरी से माने पूरा प्रक्रिया टी को करिछंती तमाम प्रसंग उठिछि एवं सरकार किछि नीति निष्पत्ति नौचंती जे तदंत निर्देश देइछंती तदंत निर्देश रो फलाफल कौन हेबो से तो समय कहबो किंतु वर्तमान लोकंक भावना को यह निश्चित भाव में बाधिची जगन्नाथंक श्रीमंदिर जो नीति कांति रही स्वतंत्र एवं से नीति कांति जे आउ गोटे मंदिर रे हेई परिबो ता केबे संभव नुहे ता छड़ा जो सेवा पूजा रही जो दैनंदिन कथा गुड़ी रही ताहा आउ गोटे मंदिर रे हेबा संभव नुहे कारण पीढ़ी पर पीढ़ी गोटे जगार जिनस करा जाउची ए समस्त कथा को केमिति करा जाउची को सेवायत माने तांकू ए बल देइछंती जोथि पई से माने सब करिबा पई चिंता करूछंती ए तमाम कथा सामना को आहुरी स्पष्टतार सहित आसीबा दरकार। आज रे स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुछी। नमस्कार।